اور اللہ ہم سے اس زندگی میں وہ کام لے لے جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ ہمیں ایسے ہر کام سے بچا لے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ہم نے سورہ رحمان کا درس شروع کیا تھا، جو کچھ ہم نے سنا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بہترین ناموں سے پکارو، حتیٰ کہ آپ نے حدیث ارشاد فرمائی کہ جب کوئی بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ جب دعا مانگا کرو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، 3 بار اللہ کو اس نام سے پکارا کرو تاکہ اس کی رحمت جوش میں آ جائے، اور جب تم دستے سوال اس کے آگے پھیلاؤ تو وہ تمہیں نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اچھے ناموں سے جوڑ دے، اور جتنے اللہ تعالیٰ کی قہاریت اور جباریت والے نام ہیں اللہ ہمیں اس کے پکڑ سے بچائے اور اپنی رحمتوں میں ڈھک دے۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن تمہیں سکھایا اور پہلے سیکھنے کی صلاحیتیں دی، اور پھر دنیا کے تمام علوم چھوٹی سے چھوٹی بات قرآن میں تمہیں سمجھا دی ہے۔ علمہ البیان، اور اس نے تم کو بیان کرنے کی طاقت دی ہے، یعنی جو کچھ تم دیکھو، جو کچھ تم محسوس کرو، جو تمہارے قلب و جگر پہ گزرے، اگر تم کسی کو دکھانا چاہو تو زبان ہی سے دکھا سکتے ہو۔ دیکھو مثال کے طور پر تم ایک خواب دیکھو، اگر تم دیکھو اور مجھے دکھانا چاہو کہ تم نے کیا دیکھا تو تم خواب بیان کرو گی تو گویا تم نے مجھے دکھا دیا جو تم نے دیکھا۔ گنگا اپنا خواب کسی کو دکھا سکتا ہے؟ وہ جو دیکھا اس کو دیکھنے کے لیے اس کو بیان کرنے کی زبان ہی نہیں ہے تو وہ کیا بیان کرے گا؟ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی قوت و صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ اب بیان نہ کر سکے تو اس کی ساری صلاحیتیں بیکار ہو جائیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر کوئی چیز بھی جب ہمارا علاج کرتا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں درد ہے، عالم کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں، ذہنی پریشانی کہتے ہیں کہ میری یہ پریشانی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے۔ اپنی ماں کو بچہ بتاتا ہے کہ ماں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، ایک شاگرد اپنے استاد کو بتاتا ہے کہ میں یہ بات نہیں سمجھ سکا۔ اگر ہمیں بیان کرنے کی قوت نہ ہو تو ہماری ساری صلاحیتیں، ساری کیفیتیں چھپی رہ جائیں اور ہم بتا ہی نہ سکیں، اس کا علاج ہی نہ کر سکیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو بیان کرنے کی قوت دی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ ہدایت کی ہے کہ اس بیان کرنے کی قوت کو بیکار ضائع نہ کرنا، اس کو غیبت، چغلی، جاسوسی، فراڈ اس چیز میں مت لگانا، بلکہ اپنے اس بیان کو کرنے کی قوت کو ذکر الہی میں لگا دو۔ خلق الانسان، ہم نے تمہیں بہترین انسان تخلیق کرا ہے، یعنی تمہارے اندر وہ خوبیاں پیدا کری ہیں جو کسی دنیا کی مخلوق میں نہیں ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے قرار دیا۔ علمہ البیان، اس کو بیان کرنے کی طاقت دے کر، انسان بنا کر انسانی خوبیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی ہمارے ملک میں پوری دنیا میں نظریات چل رہے ہیں، مثال کے طور کشش ثقل، کشش ثقل کیا ہے کہ زمین ہمیں کھینچتی ہے، آپ ایک گیند اوپر پھینکیں وہ نیچے آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ زمین میں اتنی طاقت ہے کہ جو چیز اس کے دائرے میں آئے گی اس کو کھینچ لے گی۔ جو آپ نے چاند کی فلموں میں دیکھا کہ وہاں آدمی تیر رہا ہوتا ہے، اس کو پیر زمین نہیں پکڑتے، وہاں کی زمین میں کشش نہیں ہے، کھینچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب یہ سب وہ سمجھتا ہو لیکن بیان کرنے کی طاقت نہ ہو تو کوئی تھیوری بتا سکتا ہے؟ کوئی کھانا پکانا، کوئی چیز بھی انسان بیان کرنے کی قوت سے، آپ کا کیا دل چاہ رہا ہے، آپ کو صرف یہ بتائیں کہ آپ کا کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، آپ اشارے سے سمجھا سکتے ہیں؟ بیان کر کے ہی پتا چلتا ہے کہ آپ کا کیا کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ کتنی ڈشز ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو جو پسند چوائس دی ہے، اخلاق، دماغ اونچا دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی اچھی صلاحیتیں دی ہے، ڈیزائننگ دی ہے، پلاننگ دی ہے، ان سب کو تابع کرا ہے اظہار گویائی پہ کہ بیان کرنے کی قوت ہے۔ اب میں اتنا آپ کو درس دے رہی ہوں، اگر میرے بیان کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو کیا میں آپ کو سمجھا سکتی تھی کہ جو میں سمجھی ہوں میں آپ کو سمجھا دوں؟ دنیا کے جتنے بھی ماہر علوم گزر گئے، پیغمبر تک بھی اپنی قوت گویائی سے ہی تو سمجھا کے گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، تمام اولیاء اللہ غوث پاک اور جتنے بڑے بڑے بزرگان دین کی باتیں آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، وہ اپنے الفاظ ہی سے تو دلوں کو بتا کے گئے، دلوں کو پلٹ گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند ستارے نہ صرف روشنی کا کام کر رہے ہیں بلکہ زندگی کا کام کر رہے ہیں۔
میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے درس میں کہ چاند اور سورج کی روشنی نہ صرف انسان کی گروتھنگ یعنی بڑھنے کو، قد کو، آنکھوں کے، چہرے کے رنگ کو، یہ جو چائنیز کی شکل الگ الگ ہے نا، جاپنیز کی شکلیں الگ الگ ہیں، امریکن کی شکلیں الگ ہیں، اس کے بالکل برعکس افریقیوں کی شکل بالکل الگ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف سورج کا کم اور زیادہ پڑنے کی وجہ سے شکلوں کی یہ ساخت ہو گئی ہے. اس کو اگر آپ اپنے بیکنگ پہ سمجھنا چاہیں تو آپ بیکنگ سے سمجھ سکتی ہیں. بیکنگ میں اگر ایک سی ہیٹ سب بسکٹوں کو ملے تو سارے بسکٹ صحیح ہوتے ہیں نا. اب اگر ایک جگہ پر ہیٹ زیادہ ہو جائے تو کچھ بسکٹ جل جاتے ہیں، کچھ جگہ تک اگر ہیٹ نہیں پہنچے تو وہ بالکل گلے ہوئے رہ جاتے ہیں، یعنی وہ بیک ہی نہیں ہوئے ہوتے. اسی طرح سورج ہے، دنیا کے جس حصے میں جہاں زیادہ اور کم پڑا ہے اس کے اثرات مخلوقات پہ، نباتات پہ، درختوں پر، پودوں پہ، سب پہ پڑتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند اور سورج سے تمہارے حساب کتاب کو بھی رکھا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جنوری میں آؤں گا، فروری میں آؤں گا، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو ہے یہ نظام شمسی ہے. یہ اس سورج کے حساب سے اس کا نام جنوری فروری چلتا ہے. اب اگر یہ جنوری فروری نہ ہوتے تو آپ کس سے کہتے میں کب آؤں گا؟ جیسے پہلے لوگوں کو گنتی نہیں آتی تھی، وہ BC پہ چلتے تھے، 5 BC، 10 BC، 50 BC ہے نا، اور اس سے زیادہ ان کی کاؤنٹنگ ہی نہیں تھی. تو اگر 1 کروڑ ظاہر کرنا ہو تو اس کے لیے کتنی بیسیاں کرنی پڑتی ہوں انہیں بتاؤ، کتنا مشکل ہوتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے مہینے، سالوں کا حساب، قمری حساب جو رکھا ہے، چاندوں کا حساب رکھا ہے، گنتی کے لیے کرا ہے تاکہ تمہاری گنتیاں ہو جائیں. اور مجھے بتاؤ دنیا کے تمام کاروباری معاملات انہیں سال اور مہینوں کے تو حساب سے ہوتے ہیں نا. 3 مہینے کا ادھار، 5 مہینے کا ادھار، سال بھر کا ادھار، ویزا، پاسپورٹ، ان سب پر بھی حساب چلتا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد آپ کو آنا ہے، سال بھر بعد آپ کو جانا ہے، 5 سال سے پہلے آپ نہیں آ سکتے. دنیا کا سارا معاملہ کیلکولیشن پہ چل رہا ہے. تو اللہ پاک نے کہا یہ چاند اور سورج سے یہ روشنی نہیں ہے. جیسے ہم نے بہت کچھ کرا تو ہم اس بتی سے 2 فائدے اٹھا رہے ہیں. ایک روشنی اٹھا رہے تھے، ایک اس کو ہم نے خوبصورت بنا لیا، اس کو دیکھ کر ہمیں اچھا لگتا ہے. جھاڑ فانوس تیسرا فائدہ اس کا کوئی ہے. لیکن اللہ کی کوئی چیز ایسی نہیں جیسے صرف 1 یا 2 فائدے ہوں، بلکہ اس سے کھربوں فائدے ہیں. یہ تو ہماری نگاہ کم ہے، ابھی ہم سمجھ نہیں پاتے. اللہ پاک فرماتے ہیں والنجم والشجر یسجدان، اور ہمارے تابعداری میں ہمارے آگے جھکے ہوئے، سر ٹکا دیا ہمارے آگے، اپنی تمام صلاحیتیں ہمارے آگے پیش کر دی. انہوں نے کنہوں نے؟ درختوں نے اور ستاروں نے. یہ تمام ستاروں کے حسابات. اچھا آپ لوگوں نے بہت سارے جو لوگ کتابوں میں پڑھتے، خاص طور پہ جن کا لٹریچر سے تعلق ہے آپ میں سے، انہوں نے اخبارات میں آج کل ایک چیز آتی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، یہ سٹونز کا آتا ہے اخبار میں. یہ سب کیا ہے؟ اس کا تعلق بھی، یہ آپ کے اور ہمارے مزاجوں کا تعلق بھی چاند اور سورج سے ہے. جو بچے جس مہینے کے پیدائش ہوتے ہیں ان کا مزاج ویسا ہوتا ہے. یہ بات یہ نہیں کہ لفاظی ہے، اسلام اس کو نہیں مانتا، اسلام مانتا ہے. جو قمری بچے ہوتے ہیں ان کا مزاج الگ ہوتا ہے، جو شمسی بچے ہوتے ہیں ان کا مزاج بالکل الگ ہوتا ہے. جنوری فروری کے بچے بالکل مختلف مزاج، مختلف عادتوں کے ہوتے ہیں، اور دسمبر کے اور مئی جون کے بچوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ان کی عادت میں وہ گرمی نہیں ہوتی. مئی جون کے بچوں میں بڑی چلانی ہوتی ہے. لیو بچہ جو ہے وہ کسی کے قابو کا نہیں ہوتا. یعنی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اثرات آتے ہیں. جس طرح آپ اس کو چھوڑیں، اس کو آپ اسلامی ویز پہ سمجھیں. رمضان کے پیدائشی بچے کتنے صابر کانے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے جو بچے رمضان میں پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ یہ باتیں آپ نے اپنے گھروں میں سنی ہوئی ہوں گی. اگر آپ لیو کیپریکارن وغیرہ کو نہیں جانتی تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رمضان کے بچے بڑے صبر و قناعت والے ہوتے ہیں. ربیع الاول کے بچے بڑے فیاض ہوتے ہیں، ایسے سخی ہوتے ہیں. تو وہ ادائیں ان مہینوں کے اثرات سے آتی ہیں. جو عید کے دن بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ انتہائی شوباز ہوتے ہیں. اچھا کپڑا پہننا، اچھا یہ جو عید کے دن کا سیزن نہیں ہوتا شوبازی، وہ نیچر ان کی ہوتی ہے. ہلا گلا ہنگامہ اس کے بغیر وہ رہتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سب اثرات ہمارے اوپر آتے ہیں. جس طرح گرمی اور سردی کے پھلوں کے اثرات ہوتے ہیں، گوبھی کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، یہ سردی کی سبزی ہے. اروی کے اثرات اور ہوتے ہیں. اب گرمی کی جو ہے وہ ٹھنڈی سبزی آتی ہے، کیونکہ اتنی گرمی میں اگر وہی گرم چیزیں اگیں گی تو یہ طبیعت کو، انسان کو نقصان پہنچائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمیں کسی کام کے لیے نہیں ہے.
ये चांद सूरज सितारे, आप लोगों ने ये मत समझे कि ये सजदा करके अल्लाह की तस्बीह बयान करे, अल्लाह के नारे लगा रहे। इनका काम यह है कि इंसान को फायदा पहुंचाए, और ये इंसान को फायदा पहुंचाने की ड्यूटी पे लगे हुए हैं। इसी तरह आपने अक्सर पत्थर देखे होंगे अगर आप रिसाले पढ़ती हैं, और थोड़ा सा आपको इसके बारे में इल्म है कि कुछ पत्थरों के असरात होते हैं। अब जिनके पास इल्म नहीं है वो क्या कहते हैं, ये बिदअत है, ये शिर्क है। ये बिदअत और शिर्क की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं हर मर्ज का इलाज इसी दुनिया में हमने रख दिया है। ये जितनी जड़ी बूटियां, ये जितनी आपकी क्या कहते हैं, हमने इस वक्त आपको मिसाल दूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जब इल्म कम होता है ना, उनको कहो ये पत्थर पहन लो तो ये फायदा होता है, ये पत्थर पहन लो, बोले ये तो शिर्क और बिदअत है। ये वाली बात नहीं है। देखो मैं तुम्हें समझाऊं, ये कैंसर का इलाज हीरे से होता है। इसके कैंसर के आखिरी दिनों में जो इंजेक्शन लगते हैं वो हीरा पीस के आखिरी दिनों में, उसका एक एक इंजेक्शन 10-10 हजार 14-14 हजार का होता है, उसमें वो हीरा पीस के शामिल किया जाता है। उसका तोड़ है वो मर्ज का, कि जहां जिस्म सड़ना शुरू हो जाए तो आखिर में अगर हीरा पीस के इसमें डाल दिया जाए, उसी के वो इंजेक्शन बनते हैं। यही वो चीज है जिसको हमारे बड़े पुराने तबीबों ने, जो हकीम टाइप के लोग होते थे, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा पत्थर पहन लिया जाए जिसकी शुआ अपनी जिल्द पे पड़े तो वो तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो जाता है, और तुम्हारे अगर ऐसी कोई बीमारी है तो उससे दूर हो जाएगी। अब इसमें शिर्क और बिदअत का ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने खुद ताबे कर दिए ये सब चीजें, जैसे दवाई खाना ऐन सुन्नत रसूल है। मैं ये नहीं कहती कि तुम इस चक्कर में पड़ो जाके पत्थर लो और पहनो, ये तुम्हें मैं बता रही हूँ, ये मत समझो कि ये शिर्क हो गया। शिर्क तो अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना है, और अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल उसी की शुक्र के साथ करना शिर्क नहीं है। ये एक और बीमारी है, उसका इलाज ये जो हड्डियों की टीबी है। हड्डियों की टीबी के अंदर आपको पता है क्या, ओपल का सफेद पत्थर देखा है, ओपल को पीस के उसके इंजेक्शन बनते हैं। ये वो चीज है जिसको बहुत पहले, क्योंकि अब तो साइंस इतनी तरक्की कर गई कि उसने इंजेक्शन बना लिए, वरना यही चीज पहले तबीबों और जो बड़े बड़े यूनानी होते थे उन्होंने यही कहा था कि ऐसी चीजें पहन लो। अक्सर आपने देखा होगा यही वो चीज है जो आपको फकीरों में नजर आती है, कि किसी फकीर के पास गया और उसने एक चांदी का छल्ला दे दिया, ये पहन लिया और वो ठीक हो गया। क्या होता है, चांदी के असरात है, मिजाज की गर्मी को चांदी ठंडा कर देगी। सोना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मत सोना ना पहने। क्यों? मत को अल्लाह ने बनाया ही संगदिल है। अगर से ऊपर से और सोना पहनेगा तो फिर तो वो और संगदिल के नमरूद और फिरौन बनेगा। फरमाया मत सोना ना पहने। और औरत को कहा तुम सोना पहनो, कि ये इतनी नरम दिल होती है कि इसको बुद्धू बनाना बहुत आसान है। तुम देख लो अमीर औरत को बुद्धू बनाना मुश्किल है, क्योंकि जो सोना पहनी रहती है ना वो बहुत जल्दी फटक लेती है किसको क्या है। सोना पहनने वाले का दिल सख्त हो जाता है। बल्कि आपको एक और छोटी सी मिसाल दूं, शायद आपने वो एक बीमारी होती है ना जिसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं, चिकन पॉक्स टाइप की एक और बीमारी होती है, उसमें हमारे किताबों में भी लिखा हुआ है, घरेलू औरतें भी कहती हैं कि बच्चे को जब वो निकले तो उसको गले में सोना डाल दो, क्यों? उसमें दिल कमजोर हो जाता है। उस बीमारी का अटैक दिल पे होता है, रगों का रगों के अंदर ताल्लुक होता है। अब मेडिकल तो आज बता रही है कि उसको फौरन उस दवाइयों के साथ, जितनी भी उसको दवाइयां दी जाती हैं ऐसी दी जाती है जो दिल को ठंडक पहुंचा दे। जब बच्चों को ये निकला हुआ होता है तो पहले तो उन्हें खाकसीर वगैरह दे के निकालने की कोशिश की जाती है, और दिल को ठंडक करने की कोशिश है ताकि दिल पे घबराहट ना आए। वो दिल कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी दिल पे से खिंचाव पैदा करती है। अब इसी चीज को बहुत पुराना घरेलू नुस्खा क्या है कि बच्चे के गले में सोने की कोई चीज डाल दो, क्योंकि सोने की ये तासीर है जिससे वो आपके गले में होगा ना, आप संदिल हो जाएंगे, आपका दिल सख्त हो जाएगा। औरत को दिल सख्त होना चाहिए। औरत को डरपोक औरत इस्लाम में नहीं पसंद। उई और हाय अल्लाह करके छुप जाने वाली औरतें, अल्लाह ताला को वो पसंद है जो मर्द बहादुर बन के औरत रहे। डरी हुई सहमी हुई औरत अल्लाह को नहीं पसंद। तो अल्लाह ने मजबूती के लिए, तो इसी तरह चांदी, मर्द को कहा चांदी पहनो ताकि थोड़ी नरमी है। तो अक्सर बुजुर्गों के पास जाओ, वो सिर्फ चांदी का छल्ला पहना देते हैं। अब पहुंचे बड़े वली अल्लाह है भी क्या करा, ये छल्ला पहनाया था। अब बाहर वाला ये समझ रहा है कि पता नहीं कौन सी रूहानी करामत हो गई। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पे साइड पे जाएं कि अल्लाह ने जो चीजें यहाँ पैदा की हैं ये इंसान की फलाह और खैर और बरकत के लिए है, तो आपको पता चलेगा कि ये मामूली सी चांदी हमारे अंदर आने वाली तुग़यानी को ठंडा कर देती है, और हमारे अंदर आई हुई ढेर सारी बुज़दिली को सिर्फ एक चांदी का, सोने का छल्ला जो है ना, मजबूत कर देता है।
یہ سب چیزیں ہیں. ہر چیز کی ذاتی بری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا علاج ایک جیسا نہیں ہے. ہر آدمی کا علاج ایک جیسا نہیں ہے. ہر ایک کو ایک دوائی راس نہیں آتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ستارے اور یہ تمام درخت، اب یہ جتنی دوائیاں بنتی ہیں سب جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں. سارے درخت صرف شجرکاری کے لیے، خوبصورتی کے لیے، ڈیکوریشن، یا یہ جنگلات صرف ہماری جتنی آکسیجن جنگلات سے ہی پیدا ہوتی ہے جس پہ ہم زندہ ہیں. شاید اگر آپ کو نہیں معلوم ہو تو میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ کراچی جو اس وقت آپ کو اتنا سرسبز و شاداب اور اتنے لوگوں کی آبادی نظر آتا ہے، یہاں پر لوگ رہتے نہیں تھے کیونکہ یہاں اتنی بیماریاں پھیلتی تھیں اور آدمی کو ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ لوگ کراچی چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. یہاں آکسیجن بہت کم تھی، دل کی بیماری عام تھی. پھر یہاں شجرکاری کی گئی اور اتنے درخت اگائے گئے کہ آج ہم اور آپ یہاں رہتے ہیں. اس کو پرکھنے کے لیے ایک اور مثال آپ کو دوں. آپ کے وہ رشتے دار جو سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کی صحت، آپ کے وہ رشتے دار جو کورنگی میں رہتے ہوں بلکہ اورنگی میں رہتے ہوں، ان کی صحت دیکھیے کتنا فرق. اورنگی خشک میدان ہے، اس میں پودے نہیں ہیں. وہاں کے لوگوں کو سینے کی بیماریاں بہت جلدی زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں آکسیجن نہیں ہے. اور یہاں سوسائٹی میں آئیے، یہاں اتنے درخت ہیں کہ یہاں آکسیجن کھلی ہے. جن کو سانس کی تکلیف ہو، اگر وہ سوسائٹی کو، وہ شہری علاقے کو چھوڑ کر سوسائٹی آ جائے، ان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے اور زیادہ اچھی صحت ہو جائے گی. ہل پارک کے پاس اور چلے جائے. تو یہ درخت ہماری زندگی کی ضامن ہے اور جو کچھ اگا رہے ہیں وہ سب انسانوں پہ لٹا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ آپ نہیں سمجھے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا درجہ بڑھ رہا ہے یا یہ درختیں کچھ پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا دماغ کیا کہتا ہے، میں تو اپنی بات کہتی ہوں، آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں کہ میں یہ پڑھتی تھی نا کہ تسبیح، یہ درخت اور ستارے اور ستارے اور درخت سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. میں یہی سمجھتی تھی کہ یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کا سجدہ بھی ہوتا ہوگا. یہ رات کو جب ہم سو جاتے ہیں نا چپکے سے سجدہ کر لیتے ہوں گے، ہمیں نظر نہیں آتے. ایسی باتیں نا، وہ جب شب قدر کی رات آتی ہے نا، 21ویں شب 27ویں شب، تو ایسے واقعات ہم نے بچپن میں سنے ہوئے تھے کہ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ سورج ستارے سجدہ کر رہے ہیں. اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پڑھو تو اس میں یہی آتا ہے نا کہ ستارے سجدہ کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے زمین پر پودے جھک جاتے تھے. تو بس میرے بھی ذہن میں یہی آتا تھا. لیکن وہ جو جھکتے ہیں وہ تو اللہ ایک خاص چیز کسی کو دکھانا چاہے تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی ان کے اندر پیدا ہو وہ سب وہاں دے دینا جہاں اللہ چاہتا ہے. یہی سجدہ ہے. جیسے ہمارے پاس جو پیسہ ہے اس پیسے میں سے 2.5% دے دینا عبادت ہے نا. اگر ہم نے وہ 2.5% نہیں دیا تو ہم نے گناہ کیا نا، اور اگر ہم نے 2.5% دے دیا تو ہم نے عبادت کری. اسی طرح جو کچھ درختوں نے اگایا وہ انسان کو دے دے، جو کچھ ستاروں کو ملا ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی انسان کو دے دے. اور یہ تمام مزاج، آپ نے اگر نور نامہ آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا ہو تو اس نور نامے میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں پیدا کری: آگ، مٹی، پانی، ہوا. یہ 4 عناصر کو پیدا کرا اور ان 4 عناصر کو تابع کرا اللہ نے اپنے. جب یہ تابع ہو گیا اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے تو انہی کے اثرات سے یہ انسان بنے ہیں. اب جس کے اوپر انسان کی عادت اور فطرت، آپ نے دیکھا نا ہر آدمی کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا اس کی عادت ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. اب یہی ٹیکنالوجی جو آج سائنس بتا رہی ہے وہی چیز نور نامے میں بھی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ہوا کے زیر اثر ہوتے ہیں ان کا مزاج بادی ہوتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا. اب بھی اتنے اچھے ہوں گے کہ ان سے اچھا کوئی نہیں ہوگا، اور جب یہ رخ پلٹیں گے نا تو اللہ میری توبہ. یہ کون ہے جو ہوا کے زیر اثر ہے؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں تمہیں میں سے ہے، لیکن ہوا کے اثرات زیادہ ہیں. کچھ لوگ پانی کی فطرت پر ہوتے ہیں. پانی کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ٹھیل ٹھیل کے تھک جاؤ. اوہو، وہ ان کو کہتے رہو صبح کو شام کو، جوانی میں بھی ویسے بڑھاپے میں بھی ویسے، وہ بدل کے نہیں دیتے. تیسرے کون ہوتے ہیں جو کہ آتشی مزاج رکھتے ہیں. ان کا غصہ، ان کو بس غصہ کرنا ہی ہوتا ہے، کوئی وجہ کیا ہے یہ نہیں پتا، ان کو غصہ کرنا ہے. خود ہی ڈھونڈ لیں گے ایک ایسی بات جس پہ وہ غصہ کرے اور غصہ کرتے رہیں گے. یہ وہ اثرات ہیں جن کے اوپر آتشی مزاج زیادہ آ گیا. اور کچھ خاکی ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں کہ یہ نہ بس جیسے خاک آزی اور انکساری، جیسا حالات دیکھا ویسا اپنے آپ کو نبھاتے ہیں. یہ سب 5 چیزیں انسان ہی کو تقویت دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا، یہ اللہ کہتا ہے یہی میری حمد و ثنا ہے کہ جہاں میں نے اثرات ان کے ڈالے یہ ڈل گئے. انہوں نے انکار نہیں کیا. ایک ہم ہی ہے، اللہ کہتا ہے اٹھو نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے. اٹھو یہ کرو، ہم نہیں کرتے. یہ کرو نہیں کرنا. اللہ کہتا ہے ان سے ملو، ہم بولے نہیں ہمارا دل نہیں چاہ رہا.
اللہ کہتے ہیں ان کو دے دو، مجھے ہی مستحق ہی نہیں لگتے. یعنی ہم اپنی مرضی پہ چلاتے ہیں، بلکہ چاند سورج ستارے درخت پودے پہاڑ یہ سب انسان اللہ کے آگے سارے یہ مخلوق جھکی ہوئی ہے. یہ نہ نہیں کہتی، یہ تم ہی ہو انسان جو تم نہ میں یہ نہیں کرتا، میں کیسے کروں، میں کب تک کروں، میرے کو ساری نیکیاں ہیں تم کوئی نہیں کرو. یہ بھی تو ہم کہتے ہیں نا میں اکیلے کب تک کروں. اللہ پاک فرماتے ہیں والسماء، اور پھر یاد رکھو یہ ہم نے آسمان بنایا اونچی سے اونچائی کا. اگر تم تصور کرو تو آسمان دیکھو، اور ہم نے تمہارے درمیان میزان رکھی. اب دیکھو اللہ کہتا ہے یہ گنتی ہم نے رکھی، اگر یہ گنتی نہ ہوتی تم دنیا کا کوئی کام کر سکتے تھے؟ تمہارے یہ کپڑے جو سلتے ہیں یہ فیتے سے ناپ کے سلتے ہیں نا، یہ فیتا کیا ہے؟ گنتی. یہ جو تمہارے گھر بنے ہوئے اس کا نقشہ جو وہ انجینئر لیتا ہے، یہ پلاٹ جو بکتے یہ بھی تو ناپ کے بکتے ہیں نا. اگر یہ گنتی نہ ہوتی تو یہ پلاٹ کیسے بکتے، یہ گھر کیسے بکتے بنتے کہ اتنا غسل خانہ اتنا باتھ روم ہوگا؟ کوئی تعداد تو رکھنی پڑتی ہے نا، اس کو تولنا برابر برابر کرنا. تم سودا کیسے خریدتی، تم حساب کتاب کیسے کرتی؟ کوئی چیز بھی آج تم دنیا میں لو حساب کتاب تو کرنا پڑتا ہے نا. کوئی چیز بھی لو، آٹا لو، دال چاول لو، گیہوں لو، کپاس لو، تو کچھ حساب کتاب کرتی ہو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے پیدا کیا. اور پھر ساتھ ہی ہم نے ابھی چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، ہم نے میزان کا ایک ایسا پیمانہ رکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو نظر آ جاتا ہے. بولو اگر کوئی 1 میٹر بھی کپڑا کم ناپے تو مسلمان ہی کو نظر آئے گا کہ کم ناپا ہے، یا غیر مسلم کو بھی نظر آ جائے گا؟ ترازو میں کوئی ڈنڈی مارے تو کیا صرف مسلمان کو نظر آئے گا کہ غیر مسلم کو بھی نظر آئے گا؟ اسی طرح ویٹ تولنے میں بھی لے لو، ناپنے میں بھی لے لو، اونچائی بھی ناپنے کو ہو تو ایک ایسا پیمانہ ہم نے رکھ دیا کہ کوئی کسی کو دھوکہ ہی نہیں دے سکتا. اللہ کہتے ہیں یہ کس نے بنایا؟ تم نے بنایا. یہ ہم نے بنائی گنتی، یہ ہم نے بنایا ناپ تول، سیر چھٹانک، میٹر، کلو میٹر، لیٹر، یہ سب کیا ہے؟ ہم نے بنایا ہے یہ ایک نظام جس میں تم چل رہا، اور اس کا ہم نے یہ بندوبست کرا. اور ہم یہ نے بچایا ہے زمین کو تاکہ خلق خدا اس پہ چلے. تمہارا بہت بہترین ہم نے ایک وہ بنایا قالین. پھر اس میں ہم نے اگائے میوے. اچھا میوے کس کو کہتے ہیں؟ میوے کہتے ہیں اس کو جو آدمی ورائٹی کے طور پہ کھائے. جیسے آٹا دال چاول میں ہم خوشی سے نہیں کھاتے، یہ ہم نہ کھائیں تو ہم چل ہی نہیں سکتے. جیسے ہم پیٹرول کو خوشی سے تھوڑی ڈالتے ہیں، یہ تو پیٹرول نہ ڈالے تو گاڑی نہیں چلے. بالکل اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں فاکہۃ، ہم نے ایسے میوے پیدا کرے ہیں جس کو کھا کے تمہاری طبیعت کو خوشی آتی ہے. اب چلوزے ہیں چھلے ہوئے ہوں اور آپ کھائیے کتنا ٹیسٹ آتا ہے. پستہ ہے، یہ سب چیزیں کیا جس کو تم کھاؤ اور تمہاری طبیعت اور روح شغل میں آ جائے. اللہ کہتا ہے یہ میرا انعام ہے. پھر میں نے ایسے یہ اگ کس چیز سے رہا؟ کھاد سے. یہ سارے پودے کس سے اگ رہے ہیں؟ کھاد سے. گندگی غلاظت ہے نا، کچرے سے. یہ کچرا سڑ کر کھاد بنتا ہے. اچھا یہ سب کرنے کے بعد درخت و پودا بنا، اور پھر اس میں اتنے اچھے میوے آئے. اس کے اوپر ہم نے غلاف چڑھایا کہ ایسا اچھا غلاف چڑھایا کہ پھر تمہیں پھل دھونا نہ پڑے. جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کیلا، اگر کیلا چھیل کر دھونا پڑے تو اس کا کوئی ٹیسٹ ہے؟ دھلے دھلائے اندر سے نکلتے ہیں. اتنی گندگی چیز میں سے کتنی عمدہ چیز نکالتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ چلغوزے، یہ اخروٹ، یہ سب دھلے میں ہوتے ہیں نا، انہیں دھونے کی تو ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کے اوپر پیکنگ کتنی اچھی ہوئی ہوئی ہوتی ہے. ورنہ دیکھو مکھی بیٹھنا، جراثیم اور گھن، یہ تو ہمیں نہیں معلوم تھا، تو ہم سے زیادہ آگے نسل کو گھن آئے گی نا. جو سائنس ترقی کرے گی، جراثیم، وائرس، یہ سب ہمیں پتہ چلے گا تو ہماری تو نسل آگے اور تیز ہو جائے گی نا. اللہ پاک فرما رہے کہ یہ سارا انتظام ہم نے کر دیا تاکہ تم کھاؤ. اچھا پھر یہی نہیں کرا، ہم نے ایسے پھول پیدا کرے ہیں جو کہ تمہارے اندر خوشبو پیدا کرتے ہیں. تمہارے اندر خوشبو. اچھا میں آپ کو بتاؤں، کسی آپ ایسی محفل میں جائیے جہاں بدبو ہو، کتنی اچھی بات ہوگی، آپ کا دل اداس ہو جائے گا. اور کہیں خوشبو ہو تو چاہے کوئی بات بھی نہ ہو رہی ہوگی، طبیعت پہ راحت اور خوشی آ جائے گی. اللہ پاک فرماتے پھر یہی نہیں، ہم نے پھلوں کے اوپر ایسے اوپر غلاف چڑھائے ہیں جو بھوسا بن جاتے ہیں اور تمہارے جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں. بھئی گنا ہم کھاتے ہیں، اس میں سے رس ہم لیتے ہیں، گڑ ہم کھاتے ہیں، اور گنے کے اوپر کا پھوک ہمارے مویشی کھا کر اسی پھوک سے دودھ نکال کر ہمیں دے دیتے.
ये जितना अनाज खाया या हमने, इसके ऊपर का फोग तूड़ी बनकर चारे में मिला के घोड़ों और जानवरों ने खाई, वो सवारी बन गया। और ये भाई कितनी जगह तो सिर्फ टांगा ही उनका जरिया माश है, घोड़े पे ही वो लोग चलते हैं, तो वो तूड़ी तो पड़ी उधर और बाकी फिर इनकी गलाजत भी तुम्हारी खाद बनी। यानी इस दुनिया की हर चीज कौन इस्तेमाल कर रहा है? अल्लाह पाक तो कुछ नहीं कर रहा है। फिर अल्लाह पाक कहते हैं इसके बाद तुम कैसे कह सकते हो कि मैं रहमान को नहीं जानता? बताओ ये सारा काम किसने करा? ये सारी चीजें तुम्हारे लिए किसने करी? तुम ये कैसे झुटला सकते हो कि मैं अल्लाह को नहीं जानता, मैं रहमान को नहीं जानता? बताओ तुम किस तरह अल्लाह की नेमतों का इनकार कर सकते हो? और अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके बाद आपका अगला कि अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने इंसान को पैदा किया खलखलाती मिट्टी से, ऐसी मिट्टी से जिसमें लेस पैदा हो गई, सड़ी हुई मिट्टी से, और ऐसी सड़ी हुई मिट्टी जिसको यूं करो तो तार पैदा हो जाए, जिसको कुछ भी ना कर सको तुम, बिल्कुल बेकार। अभी तो मैंने आपको बताया ये हमारी पैदाइश कितनी बेकार चीज से हुई, वो तो छोड़िए, एक लम्हे को सब ये सोचिए कि ये इतने मेवे कहाँ से पैदा हो रहे? गलाजत से ना, खाद से ना। जब ये खाद, सड़ी हुई खाद से अल्लाह ने इतने जायकेदार फल पैदा करे, इतने खुशबूदार फूल पैदा करे, जिसका हम फल फूल, ये अनार केला सेब ये सब कहाँ से उगे? इसी गंदगी खाद से। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ये तो मैंने, इनको तो तुमने समझ लिया, अब तू अपनी औकात समझ। जो तू कहता ना मैं बहुत कुछ, तो अब तू अपनी औकात समझ। तू कौन है? तुझे हमने उस सड़ी हुई मिट्टी से पैदा किया जो सड़कर बदबूदार और लेसदार हो चुकी थी। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हें ऐसे जगह से मिट्टी से पैदा किया, तुम्हारा ये जो जिस्म है ना, अच्छा ये हम जब छोटे से होते थे तो हम ये पूछते थे, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितनी अक्लमंद होती थी, मैं तो अपनी बचपन की आपको बात बताती हूँ। जब हम ये पूछते कि भाई हम मिट्टी से बने, इसका क्या सबूत है, तो हमारे उस्ताद होते थे, कहते यूं हाथ फेरो, हम हाथ फेरते तो एक लकीर बन जाती। बोले देखो क्या निकला, मिट्टी निकली। तो हम कहते हाँ ये लकीर तो ऐसी ही पड़ गई जैसे जमीन पे एक लकीर फेरो तो हाथ पे पड़ गई, अपनी खाल पे आप हाथ फेरे तो एक लकीर पड़ जाएगी। वो तो देखो इससे पता चला कि हम मिट्टी से बने, हमारी खाल मिट्टी ही की तो है। तो हम ये सोचते थे कि हाँ ये है। अब ये तो हमारे बचपन की जितनी समझ थी हमें मिसाल देती। अब इसकी अकली मिसाल जो कि आज आप देखें, इतनी कब्रें बनी, इनमें से इंसान वापस क्यों नहीं निकलता? मिट्टी था तो मिट्टी बन गया ना। एक प्लास्टिक को मिट्टी में दफन कर दो, 50 साल बाद भी निकालो तो प्लास्टिक ही निकलेगा, गायब थोड़ी होगा वो। लोहे को डाल दो मिट्टी के अंदर और 50 साल बाद निकालो तो फिर वो वैसा ही निकलेगा। अभी आपने मंजू दारू और ये सब ये टेक्सला और ये सब खुदाई हुई है, आपने इसमें देखा है मोती निकले, टूटे हुए मटके निकले, कुग्गू कोड़े जिसको पंजाबी के वो होते हैं जानवर बने हुए, सब वो निकले। सब में कहीं इंसान भी वापस निकला? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि मिट्टी के वो टुकड़े जो कि भट्टी में तपाकर सख्त मिट्टी बना दिए गए, वो हजारों साल बाद भी निकल आए। हम इतनी गंदी मिट्टी से बने थे कि हमारी हड्डियां भी नहीं निकली उसमें। तो हम मिट्टी थे तो मिट्टी में मिल गया ना। अगर हम मिट्टी न होते तो इन लाशों को कब्र से निकलना चाहिए था। देखो कोई चीज दूसरी चीज में मिक्स नहीं होती, जो चीज जिसमें मिक्स हो जाए, इसीलिए तो हमें कहा गया इसको मिट्टी में दफन करो, क्योंकि हम मिट्टी हैं। और देखो इस मिट्टी के कारखाने का चालाकी, होशियारी, चलतरबाजी, अपने आप को क्या समझता है? ये एक सड़ी हुई मिट्टी का इतना सा ढेला है, ढेला भी क्या कतरा है पानी का। सड़ी हुई पानी की मिट्टी को लो तो उसको जरा देख लो। उसको दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम जरा उस पानी जिससे इंसान पैदा होता है उसकी बदबू सूंघो, तो वो कैसी गंदा बदबू वाला पानी है जिससे तुम पैदा हुए। अल्लाह ताला कहता है ये तुम्हारी हकीकत तो ये है, और तुम ये इतने लाडले किस बात पर हो गए कि ये सारी चीजें हमने तुम्हारे आगे झुका दी। ये नहीं तो हम बड़े करम खाते, हम बहुत स्पेशल चीज है। ये चांद सूरज हमारे आगे झुके, ये सब क्यों झुके? हमने तुम्हें खुद एक खराब चीज से बनाया, जैसे हमने केला अमरूद खाद से बना दिया, इस तरह हमने सड़ी हुई मिट्टी से तुम्हें बनाया। लेकिन केले अमरूद के आगे तुम्हें नहीं झुकाया, इन सबको तुम्हारे आगे झुकाया है। तो कारखाना कुदरत क्या बनाया ये बात ये है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने इसलिए बनाया है कि इन सबको हमने तुम्हारे लिए बनाया, तुमको अपने लिए बनाया। फर्क पता चला? मेरे ख्याल में नहीं चला। लो देखो मैं मिसाल देती हूँ तुम्हें समझ में आए। ये पूरा घर किसका है? ये पूरा घर मेरे बाप का है।
है, या ये आपका घर अपने घर पे ले लीजिए, ये आपका पूरा घर आपका है, लेकिन आप अपने शोहर के लिए, आप इस घर के लिए नहीं है। वो आपसे राजी तो आप घर वाली, जिसको पिया ना चाहे वो खड्डे में जाए, है ये बात या नहीं? ये मर्द के दर से सारी बहार। तो इस सारे कायनात के दूल्हा कौन हुआ? इंसान। इस पूरी बारात, इस पूरी कायनात की बारात हुई तो इसका दूल्हा कौन हुआ? इंसान, आदम। और आदम बना अल्लाह के लिए, ये सारी चीजें बनी इंसान के लिए। अब इंसान अगर इनके पीछे भागे, और सुनो आज की आयतें, एक आयत, दो आयतें और ले लेते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, फिर तुम ये देखो कि हमने बनाया तुम्हारे अंदर मुख्तलिफ किस्मों के इंसान, आदतें मुख्तलिफ, बने तुम सब उसी गंदे पानी से, लेकिन कोई हमने तुम्हें ऐसे बनाए, जिन्नात भी तुम्ही में से बनाए, जो आग के, जिस तरह तुम्हारे अंदर मिट्टी है ना, तो मिट्टी से बने, इस तरह वो आग से बने हुए, दोनों हमारी मखलूक हैं। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, तुम्हारा रब वो है जो कि जिसने कई मशरिक और कई मगरिब बनाए। आप कहेंगे हमें तो एक ही मशरिक और एक ही मगरिब पता है ना, एक ही मगरिब है ना और एक ही मशरिक है, लेकिन कुरान कहता है हमने बनाए कई मशरिक और कई मगरिब। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं इसका मतलब है दूसरी दुनिया में भी बहुत सारे सूरज निकल रहे हैं और बहुत सारी दुनिया में भी डूब रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो, हमें तो इतना इल्म नहीं है, अल्लाह ताला का कलाम बहुत वसी हो सकता है, लेकिन एक आम मायने जिसको अगर आप पिछली आयतों से मिलाएं तो आपको समझ में आएगी। आपने देखा है सर्दियों में सूरज दूसरी जगह से निकलता है और मगरिब में, गर्मियों में सूरज दूसरी तरफ से निकलता है, फर्क होता है ना। तो गर्मियों में सूरज का रुख और होता है और सर्दियों में सूरज का रुख और होता है, यानी एक ही मगरिब में कई मगरिब हैं और एक ही मशरिक में कई मशरिक हैं। सिर्फ गर्मी और सर्दी के सीजन में बदल जाते हैं, नहीं होता। गर्मियों में 7 बजे सूरज हमारे सर के ऊपर पहुंचा हुआ होता है और सर्दियों में 7 बजे सूरज नजर भी नहीं आ रहा होता, तो फासला का फर्क हो गया ना। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम सिर्फ इन दो मौसमों में ही देखो कि गर्मी और सर्दी के मौसम में सूरज के निकलने की जगह, डूबने की जगह बदल जाती है। उसी एक ही मगरिब में कई मगरिब हैं और उसी एक ही मशरिक में कई मशरिक हैं और इन सब का मालिक ऊपर वाला है। फिर एक बात और कहता है, अब आपको भी ये बात पता होगी या नहीं होगी, मरजिल बहरैन, आपको ये बात पता है कि समुंदर के अंदर जिसमें इतना कड़वा पानी होता है, मेरे ख्याल में इससे आप कराची वाले तो सब वाकिफ हैं कि समुंदर का पानी कितना कड़वा होता है। अल्लाह पाक ने इसी समुंदर के पानी की एक खास हद तक, तह तक कड़वा पानी होता है, आपको पता ही ना, और एक खास हद के बाद नीचे मीठा पानी होता है। और ये सदियों से यूं ही चल रहा है कि ऊपर कड़वा पानी, नीचे मीठा पानी। अल्लाह कहता है कौन है जो कड़वा और मीठे पानी को अलग अलग लेके चल रहा है? भला बताओ, ऐसा हो सकता है कि तुम कहो कि मेरे जग का आधा जग तो कड़वा पानी का है, नीचे का पानी ठंडा मीठा? मैंने एक तफसीर पढ़ी थी काफी अरसे पहले एक आलिम से, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि जो ये पानी नेवी के थे, वो उन्होंने बताया था कि नेवी के जो बड़े बड़े जहाज समुद्र में फंस जाते हैं, पानी नहीं होता, तो एक खास मीडिया है, मेरे ख्याल में 2.5 मील या 3 मील पानी के नीचे उतर जाया जाए तो नीचे मीठा पानी होता है। तो हम लोग सिलेंडर डाल देते हैं नीचे ट्यूब और नीचे से ठंडा मीठा पानी निकालते। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई और आपको यकीन इसलिए आ जाएगा कि रब कायनात के लिए तो कुछ मुश्किल ही नहीं। हमें आज पता चला, लेकिन ये काम तो सदियों से हो रहा है। आपने सुनते कराची के बारे में भी शायद नवाज शरीफ ने भी एक ऐलान किया था कि हम यहाँ मीठे पानी का बंदोबस्त कराएंगे, खारा पानी। तो क्या है, कोई ला के कोई टेक्निकल तरीका नहीं है, उसका खालिस तरीका ये है, या तो वो पानी जमा कर लिया जाए और आप गर्म भाप बना के उसका नमक नीचे रोक लिया जाए और वो पानी ऊपर ठंडा होकर वापस फिल्टर से आ जाए। एक तो ये सादा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि समुद्र की गहराई में ट्यूब डाल दिए जाए और नीचे से ठंडा मीठा पानी ऊपर खींच लिया। अच्छा, इसका एक सबूत आपने देखा होगा बंस रोड पे, खास तौर पे, क्योंकि मैंने बंस रोड ही देखा है। बंस रोड के कुएं ठंडे पानी के हैं या नहीं? है या नहीं? ये साबिर नहारी वाला, ये मलिक नहारी वाला, जितने भी इनके होटल का पानी है सब कुओं का पानी है, ठंडा पानी है, मीठा पानी है। तो क्या है, आज जहाँ आप बैठी हैं यहाँ पहले समुंदर था, आपको मालूम है या नहीं मालूम? तो मैं आपको बताऊं, पहले हमारा ये समुंदर का जो पोर्ट था ना, वो लाड़काना था। लाड़काना पहले पोर्ट था, समुंदर का बंदरगाह थी और यहाँ सब समुंदर था लाड़काने तक। अब समुंदर सिमट के पीछे चला गया, तो यहाँ पहले समुंदर ही था ना,
तो आज जो तुम खोद के पी रही हो तो मीठा ही पानी पी रही हो ना। जो कुओं से मैंने बंस रोड का मिसाल दी, क्योंकि बंस रोड के कुओं तो हमने पिए पानी, तो इस समय खास गहराई पे नीचे जाके मीठा पानी मौजूद है, उस रब्बे कायनात ने बंदोबस्त किया है। अगला तुम सुनो, अगली आयत। अल्लाह ताला पे इतना प्यार आता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हमें जो खारा पानी और मीठा पानी लेके जा रहे हैं, इसके बाद फरमाते हैं युखरिजु मिनहा लूल मरजान, हमने इस खारे पानी के अंदर और मीठे पानी के अंदर बेहतरीन पेश बहा कीमती मोती और जवाहरात रखे। आपको ये बात मालूम है कि ये जितने कीमती जवाहरात होते हैं ये सब खारे पानी में पैदा होते हैं। आप कहेंगे अल्लाह ने खारा पानी क्यों पैदा करा? पीना तो आपको समझ में आ गया, मीठा चाहिए था। ये जितने डायमंड्स हैं, ये जितने मोती हैं, ये सब खारे पानी में पैदा होते हैं। ये जितने, ये जो भी हमारे, आप लोग अगर जाएं क्लिफ्टन पे, खास तौर पे क्योंकि मैंने ये क्लिफ्टन पे ही देखा है, एक खास इलाका है जहाँ पर ये सीप्स जो है वो ज्यादा बहकर आती है और वहाँ पर हर वक्त रिसर्च महकमा मौजूद रहता है, क्योंकि अक्सर कीमती जवाहरात उसी में निकल आते हैं। इससे ये बात आपको बता रही हूँ कि आपको यूं समझ में आ जाएगी कि जितने कीमती जवाहिर है, ये ऊपर 2.5-3 मील जो पानी है ना समुद्र का, इसी में है। गोया अल्लाह बंदों को देना चाहता है कि लो कितना लोगे, ये सब इसमें कि समुद्र की लहरें इन्हें साहिल पर फेंकती रहे। ये तो हमारी नीयतें खराब हो गई ना, तो अल्लाह ने सबको पीछे कर लिया, हमने अल्लाह को छोड़ दिया। वरना ये 2.5-3 मील की, यानी ये छोटी छोटी लहरें इसको साहिल पे फेंकती रही। क्योंकि जब ये मनो सलवा क्यों बंद हो गया? मनो सलवा नियत की खराबी की वजह से बंद हुआ कि उनकी नियत में फतूर, लालच आ गया था। जहां लालच और फतूर आ जाए, आपको पता है जिस घर में ऐसी बहू आ जाए, सुन लो तुम सब, अल्लाह ना करे तुम सब ऐसी हो, जिस घर में ऐसे बहू आ जाए जो नियत की खराब हो, उस घर का रोजी रिस्क खत्म हो जाए। इसलिए हुक्म है कि औरत लाते हुए उसकी नियत देखो, अगर नियत अच्छी है तो उस घर में बरकतें ही बरकतें होंगी। और अगर ऐसी लड़की और औरत, ये देखो कितनी अजीब बात है, मर्द नहीं कहा, इसका मतलब यह है क्योंकि बांटने का काम औरत के हाथ में होता है, साइल को झुड़क देने का काम औरत के हाथ में होता है। अगर औरत फयाज होगी तो रिस्क 70 दरवाजों से उस घर पे आता है। बाद लोग कहते ना कि मेरे बाज औरतों से मैं मिली हूँ तो बताती है मेरी शादी हुई तो मैं बहुत गरीब घर में गई और फिर मैं पहुंची तो इतनी बरकत हो गई उस घर में। होती है इतनी भागवान लड़कियां, लेकिन ये वो होती हैं जो किसी से बुग़्ज़ और हसद नहीं रखती और किसी को खाली हाथ अपने दरवाजे से लौटाती नहीं। ये नहीं कहते कि भूखा था तो दिया, बेभूखा भी मांगे तो दे देती है, मेहमान को भी देती हैं, दोस्त को भी देती हैं, दुश्मन को भी देती हैं, उनके घर से कोई भूखा खाली हाथ नहीं जाता। अल्लाह ताला के 70 दरवाजों से उन्हें देता है। और अगर ऐसी औरत आप ले आई जो तुम्हारा पैसा बचा के रखने वाली है, चुरा के रखने वाली है, छुपा के रखने वाली है, बेईमानी करने वाली है, तो तुम यकीन करो 70 दरवाजों से तुम कमाओगे। और तुमने ऐसे खानदान देखे होंगे जो मिट्टी में हाथ डालेंगे ना, सोने में हाथ डालेंगे, उनका मिट्टी होगा। तो वो औरत की नियत पे कहा, क्योंकि औरत ही के नसीब से पैसा मर्द को मिलता है। तो उसको तो छोड़ो, हम तो देखो ये तो फिर एक बात कह रहे हैं ना, हमने अभी एक बुनियादी बात आपको बताई है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नहीं पता अब आपके घर का क्या तरीका होता है, जब हम किसी के घर जाते, रिश्ता कोई हम एकदम तो नहीं कर लेते ना, 1-2 दफा जाते, जाके देखो जिसके घर में कंजूसी और बुखल है तो उसकी लड़की तो यही सीख कर आएगी, बखील मक्खी को भी फेंकेगी ना। कंजूस मक्खी चूस का लतीफा पता क्या है? लतीफा ये है कि उसके दूध में मक्खी गिर जाएगी ना तो आम आदमी तो चम्मच उठा के मक्खी को फेंक देगा। ओहो, कंजूस ऐसे नहीं फेंकेगा, मक्खी को निकालेगा, निचोड़ेगा कि इसके साथ दूध न चला जाए, फिर मक्खी फेंकेगा। तो जब हम किसी के दस्तरखान पे बैठते हैं तो हमें उसकी खाली एक चाय की प्याली जब वो लाके पकड़ाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये इंतहाई छोटे दिल के आदमी है। देखो, हमें सिर्फ एक प्याली और एक खाली बोतल से अंदाजा हो जाता है कि ये कैसे लोग हैं। नहीं होता, अगर आपको नहीं होता तो पहले आप अपनी आंखें खुलवाइए कहीं से, समझ में? हमें किसी के बिठाने से पता चल जाता है। बहन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फरासत से डरो कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। वो ये नहीं होता कि वो किसी को, मैं तो नहीं समझती कि अगर आप अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल को बिठा ले तो आप लोगों को ना पहचान लो। अरे ईमान से, अरे ये तो शैतान को मानने वालों को भी अल्लाह मियां ने ये हिस्स दे दी है। जो शैतान को मानते हैं ना, पक्के शैतान होते हैं, उनका तो दावा मूर्ति चिड़िया के पर गिनते तो फिर तुम अल्लाह वाले हो कि तुम्हें ना होना चाहिए, इतनी फहम और फरासत होनी चाहिए। बखील घर की लड़की बखालत ही करेगी। मेहमानदारी से देखा जा सकता है, बिहेवियर से देखा जा सकता है,
چھوٹے موٹے لین دین سے پتہ چل جاتا ہے. اور حکم یہ ہے کہ پہلے یہ سب دیکھو پھر رشتے جوڑو. جس لڑکی کی گود میں تم اپنی نسل لینے والی ہے وہ اس قابل بھی ہے. دیکھو میں تمہیں ایک مثال دوں. استاد شاگرد اس وقت تک 25-25 سال تک شاگرد بناتا ہے لیکن اپنا علم نہیں دیتا. 25 سال تک اپنا علم نہیں دیتا, دیکھتا ہے کہ یہ اس کا اہل ہے یا نہیں. 25 سال بعد 30 سال بعد جب وہ پکا ایک ایک ادا میں اس کو کھود نکال دیتا ہے تب ایک دن اچانک اپنا سارا علم دے دیتا ہے. سمجھ میں؟ تو علم بھی صدقہ جاریہ ہے, اولاد بھی صدقہ جاریہ